آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید الولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمد و ثنا کے بعد منعم کی یعنی نعمتیں دینے والا وہ اللہ ہے، اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں قرآن مجید کے اندر ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکو۔ ان الانسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بہت بڑا ظالم اور ناشکر ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی، سردی ہو یا گرمی ہو، ہر ذی روح کو اس نعمت کی ضرورت، اور خصوصاً پھر انسان اس کو بھی بہت زیادہ ضرورت۔ یاد رکھیں دوبارہ بات چلی تھی کہ پانی کی ضرورت تھی، گرمی ہو یا سردی ہو ہمیں بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بندہ پسند کرتا ہے، سردی کے موسم میں گرم پانی بندہ پسند کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی نہا کے سکون ملتا ہے، گرمی کے موسم میں تو ٹھنڈا پانی، اور سردی کے موسم میں گرم پانی سے بندے کو سکون ملتا ہے۔ پینے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، غسل کے لیے پانی کی ضرورت ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس نعمت کی قدر کریں، اور یاد رکھیں ابھی جو میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، اس پانی کے حوالے سے اللہ پاک نے دو جگہ ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ پانی کے حوالے اللہ پاک نے یوں کہا، افرأیتم الماء الذی تشربون، تمہیں پتا ہے جو تم پانی پیتے ہو، تمہارے علم میں ہے جو تم پانی پیتے ہو۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن، یہ بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ یعنی اس پانی کے جو خزانے ہیں وہ تم نے بنائے ہیں یا ہم نے بنائے ہیں؟ اس پانی کا جو نظام ہے اس کا اختیار تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ پھر رب کائنات نے آگے یوں کہا، لو نشاء جعلناہ جاجا، اگر ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے، اور پانی کڑوا ہے، اسی زمین کے نیچے کڑوا پانی بھی ہے، اسی زمین کے نیچے میٹھا پانی بھی ہے، اسی زمین کے نیچے کھاری پانی بھی ہے، پانی کی رنگتیں مختلف ہیں، پانی کے ذائقے مختلف ہیں۔ یہ کون ہے بنانے والا؟ یہ اللہ ہے۔ یہی زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے بھی پانی، لیکن کیا کمال قدرت ہے اس کی، پانی نیچے چل رہا ہے، ہم اوپر بیٹھے ہیں۔ اگر میرا رب چاہے تو تھوڑا سا پانی کو حرکت دے دے تو ہم سب مسجد سے نکل کے بھاگ جائیں، زمین کے اندر حرکت آئے تو ہم سارے نکل کے بھاگ جائیں۔ یہ کمال قدرت ہے اس کی کہ اس نے پانی کے اوپر زمین کو ٹکا دیا، اور پانی نیچے چل رہا ہے، زمین کیا ہے اوپر۔ تو اللہ پاک نے اس پانی کو کھاری بھی بنایا ہے، میٹھا بھی بنایا ہے، نمکین بھی بنایا ہے، اور اسی پانی میں سے ایک پانی ہے جسے زمزم کہتے ہیں، وہ بھی زمین کے نیچے، اور وہاں جو وہ چشمہ چل رہا ہے نکل رہا ہے، وہاں کوئی پمپ نہیں لگا ہوا، موٹر بھی نہیں لگی ہوئی، کچھ بھی نہیں لگا ہوا، بلکہ زمین سے وہ نکل رہا ہے اور ایک خزان میں وہ جمع ہو رہا ہے، اور وہاں سے لوگ نکال نکال کے استعمال کر رہے ہیں۔ 1400 سال تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئے، 650 سال عیسیٰ علیہ السلام کو، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے ہزاروں سال ابراہیم علیہ السلام کو، آج تک وہ چشمہ رکا ہے، آج تک وہ چشمہ۔ اور اس چشمے کی خاصیت یہ ہے، آپ اس کو بوتل میں برتن میں بند کر کے رکھ دیں، سالہ ہا سال پڑا رہے، اس پانی کے اندر سمیل نہیں پیدا ہوتی، اس پانی کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ عام پانی کو آپ رکھیں تو ذائقہ بدل جاتا ہے، سمیل آتی ہے، پانی عجیب ہو جاتا ہے، لیکن وہ پانی پورا 1 سال ہو گیا ہے، میرے پاس ایک بوتل ابھی بھی پڑی ہے، بالکل اسی طرح کا اسی طرح پڑا ہے۔ اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کر لے، پورا سال ہو گیا ہے اس بوتل کو، لیکن اس میں الحمدللہ نہ سمیل ہے نہ ذائقہ تبدیل ہوا ہے، اسی طرح کا اسی طرح پڑا ہے۔ یہ کون ہے اس پانی کے اندر یہ سب کچھ بنانے والا؟ یہ اللہ ہے۔ تو محترم ساتھیو، پانی کے حوالے سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل الصدقہ الماء،
बेहतरीन सर का पानी, बेहतरीन सर का पानी। याद रखें, कोई मस्जिद में पानी का इंतजाम करा दे, ये भी बेहतरीन सदका है। कोई बाहर टूटियां लगवा दे, ये भी बेहतरीन सदका है। और कोई अपने घर के साथ इंतजाम कर दे, ये बेहतरीन सदका है। हत्ता कि एक हदीस सुनी है, शायद पहले कभी ना सुनी हो। इरबाद रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन ये कहा, अय्युमा रजुलिन सका इमरातहु उजरा, जो बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाता है अल्लाह इसका भी अजर सवाब देता है। जो बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाता है अल्लाह इसका भी अजर सवाब देता है। इरबाद बड़ा खूबसूरत नाम है, जदीद नाम है। इसका माना है मजबूत और ताकतवर। अगर किसी को अल्लाह बेटा दे, पोता दे, नवासा दे, रखो, ये बड़ा खूबसूरत जदीद नाम है, सहाबी का नाम है। इरबाद तो उन्होंने जब ये हदीस सुनी तो फौरन घर में आए, पानी भर के बीवी को पेश कर दिया और बीवी ने पी लिया और फिर कहा, मैंने ये इसलिए तुझे पिलाया है आज कि आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से ये बात सुनी है कि जो बंदा अपनी बीवी को पानी पिलाएगा अल्लाह उसका भी अजर सवाब देगा। तो मैंने तुझे इसीलिए पानी पिलाया था कि अल्लाह मुझे क्या अजर सवाब। अब जिस तरह ये बाहर टूटियां लगी हुई हैं, प्लान लगे होते हैं, बंदा केन भर के ले जाता है, कुप्पी भर के ले जाता है, बड़ा कोई बर्तन भर के ले जाता है और सारे घर के अफराद पीते हैं। सबके पीने के नतीजे में अल्लाह ताला उसको सबका सवाब देता है। ये कोई मामूली अमल नहीं, ये बहुत बड़ा अमल है। साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी वालिदा अचानक फौत हो गई। आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी फौत हो गई है, अचानक फौत हो गई, कोई बात नहीं कर सके, मेरा इरादा है कि अम्मी के लिए कोई साले सवाब करो। आपने फरमाया, एक कुआं खुदवा दे और उसका नाम रख बीर उम्मे साद, साद की माँ के नाम का कुआं। जितने लोग पानी पिएंगे तेरी अम्मी को सवाब होता है। ये है इसाले सवाब। हमारा जो इसाले सवाब है, जो तरीकाकार आज किसी ने जुमेरात के साथ खास कर दिया है, किसी ने साल के बाद खास कर दिया है, और खाता मौलवी है और सवाब उधर पहुंच जाता है। अगर मौलवी को ना खिलाओ तो फिर तसल्ली नहीं होती। यानी देग पकी हुई है, सबसे पहले मौलवी प्लेट भरेगा, उस पर वो कलिमात पढ़ेगा, फिर जाके वो इजाजत देगा और फिर तसल्ली होगी कि अब जो है ना ये सवाब पहुंच जाएगा। याद रखें, ये सारे के सारे हमने अपने तरीके ईजाद किए हैं। इस सारे सवाब का जो मुनकिर है वो यूं समझो दीन इस्लाम की अहम बात का मुनकिर है। इस सारे सवाब का कोई मुनकिर नहीं, लेकिन इसको जुमेरात के साथ खास करना ये गलत है। क्या बुध को अल्लाह कबूल नहीं करता? क्या सुमार को अल्लाह कबूल नहीं करता? क्या अल्लाह हफ्ते को कबूल नहीं करता? ये जुमेरात को पता है क्यों उधर खास किया हुआ है? मौलवियों की छुट्टी जुमेरात को होती है, मौलवियों की छुट्टी जुमेरात को होती है। मौलवी ने क्या काम किया कि मेरे मदरसे वाला जो मसला है वो भी मुतासिर ना हो और इधर भी मुतासिर ना हो, वरना जुमेरात को करो तो भी अल्लाह कबूल करता है, बुध को कर लो तो भी अल्लाह कबूल करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमेरात, एक साथी था, उसने यही जो खैरात का प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम कराया, चावल पकवाए, और आमतौर पर होता भी ऐसा है कि मौलवी बार बार काम लंबा कर देते हैं। तो एक मरीज बैठा था, वो शुगर का मरीज था, उसने कहा यार मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़े से चावल दे दो, पता नहीं कब जाके ये प्रोग्राम खत्म हो, मेरी हालत खराब हो। उन्होंने कहा भाई मौलवी प्लेट पर दम करेगा, उसके बाद फिर हम सिलसिला शुरू करेंगे। वो मौलवी साहब के पास आया, कहने लगा मौलवी साहब मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ दुआ करनी है और दुआ किसके लिए करनी है? जिसके लिए इसाले सवाब हो रहा है, और उसकी कब्र कहाँ है? उसकी कब्र तो बहुत दूर है। अगर यहाँ पढ़ने से वहां सब कुछ पहुंच सकता है तो देख जहाँ भी पड़ी है यहाँ पढ़ के कुछ कर दो, तो चलो उसके बाद चावल हम खा लेंगे। अगर इस दम का असर कब्रिस्तान तक जा सकता है तो इस दम का असर कब्र तक भी जा सकता है। मौलवी को इसका कोई जवाब दिया है। मेरे कहने का मकसद ये है कि इशारे सवाब के लिए बेहतरीन सदका वो पा दें। आप किसी मस्जिद में मोटर लगवा दें, किसी बाहर पानी का इंतजाम कर दें, आप अपने घर के अंदर को टूटियां बाहर लगवा दें, यकीन करें ये बेहतरीन इशारे सवाब है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वुजू करते वक्त पानी को ज़ाया ना किया करो, नहाते वक्त पानी को ज़ाया ना किया करो। जितना नेमत की कदर करोगे उतना ही अल्लाह नेमत के अंदर इजाफा कर देंगे। अल्लाह मुझे और आपको
قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔